ನಾನು ಅವರ ಹೆಂಡತಿನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗಾಗಿ stand where you are, please. ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. Want to be a precious pearl. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳಂತ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮುತ್ತುಗಳಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ, Want to become a precious pearl. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಮುತ್ತುಗಳಾಗಬೇಕಾದರೆ the Lord has to touch you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬೇಕು. You will have to go through pains. ನೀವು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. You will have to go through sufferings. ಅನೇಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು. The Lord will make you birth a beautiful pearl. ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳಂತ ಮುತ್ತುಗಳಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾನೆ. ಆಶೀರ್ವಾದಮನದ ನಾಳಿಕಾಯಿ ನನ್ರಿಯೋಡು ಮೈ ತುದಿக்கிறೋ ರಾಜ ಮೈ ಸ್ತೋತ್ರಿக்கிறோம். ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಈ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. இவ்வளவு நேரம் நம்முடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்ட ஒவ்வொருவரையும் கண்ணோக்கி பார்க்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. ಈ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. அன்பின் தேவனே, இந்த மக்களை ஒரு விசை நினைத்தருளும்படியாய் உம்முடைய சமூகத்தில் கெஞ்சுகிறேன். ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ನನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. நம்முடைய வார்த்தைகள் ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளாய் அவர்களுக்குள்ள பிரவேசித்ததுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಜೀವ ಉಳ್ಳದಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. சத்தியத்தை கேட்டு அதை ஒரு காதல கேட்டு மறு காதல விட்டு விடலா இராதபடிக்கு தேவனாகிய கர்த்தர் இந்த வார்த்தைகளின்படி நீ பேச வேண்டும் என்று நம்முடைய சமூகத்தில் கெஞ்சுகிறோம். ಕರ್ತನೇ, ಒಂದು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಿವಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡು ಎಂದು ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. குடும்பத்தில் பிரச்சனையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதுக்காய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಾಳುವಂತವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. கணவன் மனைவிக்கிடையே சண்டைகளும் போராட்டங்களும் உள்ள குடும்பத்தை நினைக்கிறோம் சுவாமி. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೋರಾಟ ಇರುವಂತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. இந்த நாள் முதற்கொண்டு தேவனுடைய கரம் இந்த குடும்பத்தின் மீது இறங்கி வரும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ಈ ದಿನದಿಂದ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತ ಇಳಿದು ಬರುವಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. இந்த குடும்பத்துக்கு விரோதமாய் போராடுகிற எல்லா சத்துருவினுடைய கிரியைகளை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நாங்கள் கட்டுகிறோம் ஆண்டவரே. ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ரத்தத்தை இந்த வீடுகளில் தெளிக்கிறோம் சுவாமி. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಮುಕಿಸುತ್ತೇವೆ. கணவன் மனம் மாறவில்லையே என்று கண்ணீர் விடுகிற மனைவிக்காய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. ಆ ಭಾರದಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುವಂತ ಹೆಂಡತಿಯಂದಿರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. குடிக்கும் உபச்சாரத்துக்கும் வேசித்தனத்துக்கு அடிமையாக்கப்பட்டவர்களை நினைக்கிறோம் சுவாமி. ಕುಡಿಕುತನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಭಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗುಲಾಮರಾಗಿರುವಂತವರನ್ನು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. என் தேவனுடைய கரம் இன்றைக்கு அவர்களை மாற்ற வேண்டும் என்று நம்முடைய சமூகத்தில் கெஞ்சுகிறோம். ದೇವರ ಹಸ್ತ ಅವರನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்காய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ದೇವರೇ. என் தேவனாகிய கர்த்தர் அந்த கர்ப்பத்தின் தடைகளை மாற்றி குழந்தையை உண்டு பண்ணி தாரும் என்று நம்முடைய சமூகத்தில் கெஞ்சுகிறோம். ದೇವರಾದ ಕರ್ತನ ಗರ್ಭದ ತಡೆಗಳನ್ನ ನೀಗಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೊಡು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு வேண்டிய விசேஷித்த ஞானத்தை தாரும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ಕಲಿಯುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. பிள்ளைகள் கர்த்தரால் போதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் என்ற வேத வசனத்தின்படி பிள்ளைகளை சிறு வயதிலிருந்தே உமக்காய் அவள் வளர்த்த கிருபை தாரும் என்று நம்முடைய சமூகத்தில் கெஞ்சுகிறோம். ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ತನಿಂದ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ದಿನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. நானே சமாதான காரணர் என்று சொன்ன தேவனாகிய கர்த்தர் இந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில சமாதானத்தை உண்டு பண்ணி தரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ನಾನೇ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಕರ್ತನ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಡು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. குடும்பத்தில் போராட்டங்கள் சண்டைகள் எல்லாவற்றையும் மாற்றி போட்டு அப்பா ஒவ்வொருவரை நீருடைய முத்தாய் மாற்ற வேண்டும் என்று நம்முடைய சமூகத்தில் கெஞ்சுகிறோம். ಕಾಣುವಂತ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಜಗಳಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ನಿನ್ನ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. வல்லமை முகாமைக்கு வந்து ஆண்டவரே வல்லமைகளின் வரங்களையும் பெற்று உமக்காய் எழுந்து பிரகாசிக்கிற ஊழியக்காரர்களாய் மாற்றி தரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ಶಕ್ತಿಯುತ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕರ್ತನೆ ಬಲವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಸೇವಕರುಗಳನ್ನಾಗಿ ನೀನು ಉಪಯೋಗಿಸು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. அபிஷேகத்தை பெற்று அவர்களை இழந்து விடாதபடிக்கு தேவனாகிய கர்த்தருடைய வாழ்க்கையில சுவாமி அபிஷேகத்தை காத்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு பலனை தரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಾದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಬಲವನ್ನು ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. பெற்ற அபிஷேகத்தை இழந்து விடாதபடிக்கு இன்னும் மேன்மேலும் அந்த அபிஷேகத்தில் வளர என் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு உதவி செய்யும்படியாக நம்முடைய சமூகத்தில் கெஞ்சுகிறோம். ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಲ ಹೊಂದುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லா கண்டவரை கஷ்டங்களையும் பாரங்களையும் உபத்திரவங்களையும் இந்த நாள் முதற்கொண்டு அகற்றி போடும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಾರವನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಈ ದಿನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕರ್ತನೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. பிசாசின் கட்டுகளோடு வந்தவர்களுக்கு ஒரு விடுதலை தாரும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ಸೈತಾನನ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಂದಂತವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. பிசாசான அந்த குடும்பங்களை காணாத
காணாதபடிக்கு அவன் கண்களை குருடாக்கி போடும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ಸೈತಾನನಾದಂಥವನ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ಕಾಣದ ಹಾಗೆ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕುರುಡು ಮಾಡು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. இந்த குடும்பங்களில் நேரே மத்தியஸ்தராக இருந்த இந்த குடும்பத்தை வழிநடத்த வேண்டும் என்று நம்முடைய சமூகத்தில் கெஞ்சுகிறோம். ಈ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ನೀನು ಮಾರ್ಗ ನಡೆಸು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. நானும் என் வீட்டாருமோ என்றால் கர்த்தரையே சேவிப்போம் என்ற வார்த்தையின்படி இந்த குடும்பங்களை நீர் கட்ட வேண்டும் என்று நம்முடைய சமூகத்தில் கெஞ்சுகிறோம். ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ಕರ್ತನನ್ನೇ ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವಂತ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. தேவனுடைய கிருபை ஒரு நாள் அவளை விட்டு விலகாதிருக்க வேண்டும் என்று நம்முடைய சமூகத்தில் கெஞ்சுகிறோம். ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲದೇ ಇರಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ஆசீர்வாதி வழி நடத்தும், ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಮಾರ್ಗ ನಡೆಸು. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಗೆ. ಆಮೆನ್. இன்றைக்கு உங்கள் மத்தியிலே நான் பேச விரும்புகிறதான செய்தியின் தலைப்பு, ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ சாபம், ಶಾಪ. கர்ஸ். ಶಾಪ. உபாகம புத்தகம் ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 11வது அதிகாரம் 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26ஆம் வசனம் முதல் 28வது வசனம் வரைக்கும் நாம் வாசிக்க கேட்போம். அது என்ன சொல்கிறது என்பதை நாம் இப்பொழுது கவனிப்போம். உபாகமம் 11:26 28 வரைக்கும். ಡಿಟ್ರೋನಮಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 11 26 to 27 ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 11 26-28 ಅದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳೋಣ. இதோ நான் உங்களுக்கு முன்பாக ஆசீர்வாதத்தையும் சாபத்தையும் வைக்கிறேன். இன்று நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கிற உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரின் கற்பனைக்கு கீழ்ப்படிந்திருப்பீர்களானால் ஆசீர்வாதமும், எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரின் ஆசீர்வாதத்துக்கு கீழ்ப்படியாமல் இன்று நான் உங்களுக்கு விதிக்கிற வழியை விட்டு விலகி நீங்கள் அறியாத வேற தேவர்களை பின்பற்றுவீர்களானால் சாபமும் வரும் என்று இந்த வேதவசனம் சொல்லுகிறது. ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದೆ ನಾನು ಈಗ ಬೋಧಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಇತರ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದರೆ ಶಾಪವು ನಿಮಗುಂಟಾಗುವುದು. பிதாவே, ತಂದೆಯೇ, இந்த வார்த்தைகளை ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ நாங்கள் அறிந்து கொள்ள புரிந்து கொள்ள எங்களுக்கு கிருபை தாரும். ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாய் ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ இந்த வார்த்தைகளை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளும்படி எங்களுக்கு உதவி செய்யும். ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்று எழுதியிருக்கிறதே, இன்றைக்கு சத்தியம் எங்களை விடுவிக்கட்டும். ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ದಿನ ಸತ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿ. எல்லா பலவான்களையும் எல்லா சாபத்துக்கு காரணமான சத்ருவின் போராட்டங்களையும் எதிர்ப்புகளையும் இப்பொழுதே உம்முடைய குமாரன் இயேசுவின் நாமத்திலே நாங்கள் கட்டி போடுகிறோம். ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಎಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರದ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ, ಬಲಿಷ್ಠನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸರ್ಪத்தையும் ஏவாளையும் ஆதாமையும் பார்த்து மிகுந்த கோபம் கொண்டார். ಸರ್ಪವನ್ನು, ಆದಾಮನನ್ನು, ಹವ್ವಳನ್ನ ಕಂಡು ಬಹಳವಾಗಿ ಕೋಪಗೊಂಡ. வேதவசனம் சொல்லுகிறது, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ஆதியாகமம் 3வது அதிகாரத்தை நீங்கள் எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது ಆದಿಕಾಂಡ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದು ಓದುವಾಗ சர்வத்தை பார்த்து சகல நாட்டு மிருகங்களிலும் காட்டு மிருகங்களிலும் சபிக்கப்பட்டிருப்பாய் என்றார். ಆತನು ಸರ್ಪವನ್ನು ನೋಡಿ, ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ಪಶುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಡವಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮೃಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತವಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ. 3ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, தேவன் சர்ப்பத்தை பார்த்து சபித்தார். ದೇವರು ಸರ್ಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಶಪಿಸಿದ. The first curse proclaimed in this world through the Lord, it was upon a serpent. ದೇವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಶಾಪವನ್ನ ನುಡಿದದ್ದು ಅದು ಸರ್ಪಕ್ಕೆ. தேவன் எல்லாவற்றையும் ஆசீர்வதித்தார். ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ. ஆனால் முதலாவது சாபம் தேவன் மூலமாய் தான் வந்தது.
ಆದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಶಾಪ ದೇವರ ಮೂಲಕವೇ ಬಂದಿತು. அதை சர்ப்பத்தின் மேல் அவர் கூறினார். ಆತನು ಅದನ್ನು ಸರ್ಪದ ಮೇಲೆ ನುಡಿದ. இந்த சர்ப்பத்தை குறித்து